السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ذوق اور شوق کے ساتھ سبق پڑھ رہے ہوں گے اور نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی تختی میں تختی نمبر 11 جزم سکون مکمل کی تھی اور آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 12 میں جس کا نام ہے قلقلہ۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ۔ سب سے پہلے تعریف پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن۔ مجموعہ یعنی کہ جن کو ملا کر ایک لفظ میں بیان کرنا، اس کو مجموعہ کہتے ہیں، ملانا۔ حروف قلقلہ کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ یادداشت کے طور پہ کیا مختصر سا بتایا گیا ہے تاکہ جلدی یاد رہے۔ قطب جدن، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب ان 5 حرف میں کہیں پر بھی جزم آ جائے تو اس صورت میں ان کے مخرج جو ہے وہ ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں ایک قسم کا وہ جیسے وہ لفظ واپس لوٹتا ہے، یعنی کہ ایسا جیسے کہ لفظ بج کر، جیسے سمجھ لیجئے کہ کوئی گیند اگر ہم مثال کے طور پہ کسی دیوار پر پھینکتے ہیں تو وہ جس طرح سے واپس آتی ہے، تو ویسے ہی ان کے مخرج جو نارملی وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ قلقلہ نہ کرے تو حمزہ با زبر اب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جب قلقلہ کی صورت میں ہے، معذرت کہ اب نہیں بلکہ اب میں تو قلقلہ ہوگا ہی، لیکن جب ہم حمزہ تا زبر ات پڑھتے ہیں تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن حروف قلقلہ میں وہ جو ہے لفظ جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے، یعنی کہ ٹکر کھا کر وہ واپس جیسے آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ہجہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی میں ایک دو الفاظ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، جیسے کہ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ اب آگے ہم روانی پڑھیں گے۔ جب، 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 بج، 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 صد، صد، سد، قط، 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 جق، جق، جق۔ اب اس کے آگے یہ امتحان ہے جو کہ آپ کو خود سے ہی مشق کرنا ہے، لیکن بہرحال چلیے تھوڑی سی مدد میں آپ کی کر دیتا ہوں، تو آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی بھی مشق ہو جائے۔ جیسے کہ بس، کت، جر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بس جو ہے یہ سین تو قلقلہ میں نہیں ہے، پھر اس میں کیوں اسے ایڈ کیا گیا؟ تا بھی قلقلہ میں نہیں ہے اور عین بھی قلقلہ میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ سین ہے، پھر تا ہے، پھر عین ہے، پھر آگے آپ کو دال جو ہے وہ قلقلہ والا حرف دیا گیا ہے تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑائے نا، اور آپ کے زبان پہ کتنا حرف جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے اور آپ نے کتنا اس تختی کو سمجھا ہے، اسی حساب سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ کچھ حرف آگے پیچھے دیکھیں، جیسے کہ بس، کت، جیع، جیع، صد،
गुल, तज। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब जो ये वाली पूरे लाइन है इसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, ये आपका इम्तिहान है। तो खैर, इसी के साथ में एक लाइन आपको और बता देता हूं, ये आपके खुद के पढ़ने वाली है, लेकिन मैं आपको एक लाइन या कुछ हर्फ बता देता हूं ताकि आपके लिए पढ़ना आसानी हो। जैसे कि यजअल, 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 अतअमना, अतअमना, ज़ब्हन, ज़ब्हन, बुरूज, बुरूज। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे हिज्जा किस तरह से किया जाए। जैसे कि आप बुरूज अगर पढ़ रहे हैं तो आपने हिज्जा पढ़ा है रा वाव पेश जीम रूज, तो उस हिसाब से तो आपको ये एक ही हर्फ वाव के साथ ये पेश पढ़ी जाएगी। लेकिन आगे भी जीम दिए, ये किसके साथ पढ़ने आएगा? जो ये आगे वाला जीम है ये किसके साथ हिज्जा किया जाएगा इसका? भाई इसका हिज्जा भी जो है वो रा के साथ किया जाएगा। जैसे कि बा पेश बु, रा वाव जीम पेश रूज। ठीक है, जैसे कि बुरूज। ठीक, समझ गए आप? क्योंकि कुरान पाक में बहुत सारे हर्फ ऐसे होते हैं कि जो साकिन साकिन मा कबल मुतहर्रिक हर्फ कहलाते हैं। यानी कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो खुद भी साकिन होते हैं और उससे पहले साकिन होता है, और उससे पहले हर्फ जो होता है वो मुतहर्रिक यानी उसमें हरकत लगी हुई होती है। तो दो हर्फ पे जब साकिन आ जाए तो उसको पीछे वाले हर्फ से जो हरकत है उसी के साथ मिलाकर जो है वो पढ़ा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको अभी हिज्जा जो है सिखाया, उसी तरह से आप पढ़ेंगे अभी मुहीत। तो किस तरह से पढ़ेंगे? मीम पेश मु, हा या तो जेर हीत, मुहीत, मुहीत। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है साकिन साकिन कबल मुतहरिक वाले हर्फ को जो है वो आप पढ़ेंगे हिज्जा करके। तो खैर, इसी के साथ जो है आपका आज का सबक यहीं पे मुकम्मल हुआ। तो जो जो अल्फाज मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं इम्तिहान में, जो नहीं बताया है मैंने आपको, आप उन पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इम्तिहान ये आपके जिम्मे होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ हर्फ जो है वो बता दिए हैं। तो इसी के साथ खैर, आज का सबक जो है आपका मुकम्मल हुआ। तो आपने कलकला की तख्ती को मुकम्मल किया। तो कलकला का मैंने मजमुआ भी बता दिया, और हर्फ कौन से हैं ये हर्फ आपको याद करने हैं। जैसे कि जिन तारीफ में जो जो हर्फ याद करने वाले हैं उन हर्फों को जुबानी याद करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि मैं आपको तारीफ पढ़ाता हूँ, आप खाली सुनते हैं और उसे याद नहीं करते, बल्कि जो तारीफ मैं पढ़ाता हूँ इसको भी आपने जुबानी याद करना है, ताकि आपके जहन में ये रट कर बैठ जाए और आपको समझने में फिर आसानी हो। और जो हर्फ बताए जाते हैं, जिस तरह से हम दीगर दुनियावी किताबों के फार्मूले याद करते हैं, तो इसी तरह से ये भी फार्मूले हैं, तो इनको भी याद करना जरूरी है। तो खैर, आपका आज का सबक जो है मुकम्मल हो गया। इसी के साथ अगर आपके पास नूरानी कायदा भी मौजूद नहीं है तो आप नूरानी कायदे की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसी के साथ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी नंबर और गूगल पे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।